واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحتلم قد ضاها وما تذاب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدواب فلم تهرب وما ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة السفيان بما ختتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا مربي أرواحنا حجي ضياء الدين بن جهجي الخير شيخي المؤلف الكتابي الحبيب علوي بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن علوي الحداد بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa ibarakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Mari para jemaah sekalian, kita sambung pengajian kita, masih bicarakan tentang zikir yang kelima pada Ratibul Haddad, yaitu kalimat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, qala ba'dus sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu asyran liman shalla alaika marratan wahidatan. Allah melimpahkan 10 rahmatnya kepada seorang hamba yang mengucapkan 1 kali selawat kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita bilang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka Allah melimpahkan 10 rahmatnya kepada kita semua. Sahabat tanya, ini orang yang selawat kepada engkau sekali, Allah limpahkan 10 rahmat Allah. Hal dzalika liman kana hadral qalbi. Apakah 10 rahmat Allah yang Allah berikan tadi untuk orang yang hatinya hadir,
hatinya hadir pada waktu mengucapkan selawat tersebut. Kan ada orang yang hanya lisan saja mengucapkan selawat, tapi hati tidak mengucapkan selawat tersebut. Afdalnya zikir, afdalnya selawat atau zikir-zikir yang lain kan lisan kita berucap, kemudian hati kita juga berucap. Selawat kita ucapkan dengan lisan kita, kemudian hati pun sama mengucapkan selawat tersebut. Itulah yang paling afdal. Ini sahabat nanya, orang yang engkau berikan, orang yang Allah berikan 10 rahmat Allah, bagi orang yang selawat kepada engkau sekali, apakah bagi orang yang hatinya hadir, hatinya ikut serta mengucapkan selawat tersebut pada waktu dia mengucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad? Qala la. Nabi bilang tidak. Bal likulli musallin alayya ghafilin. Itu Allah berikan 10 rahmat. Setiap seorang hamba sekali mengucapkan selawat bagi orang yang hatinya lalai. Jadi kan ada orang yang mengucapkan selawat hanya lisan saja, namun hatinya tidak mengucapkan. Lisannya mengucapkan berkali-kali selawat, hati tidak hadir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Lisan saja diucapkannya, tapi hatinya tidak hadir. Itu Allah berikan setiap kali selawat yang dia ucapkan 10 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengucapkan selawat hatinya lalai, hatinya tidak hadir, wa yu'tihi Allahu amthadal jibali, Allah berikan pahala yang sangat besar seperti gunung-gunung yang banyak di permukaan dunia ini. Subhanallah. Orang yang mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang tidak hadir, dengan hati yang lalai. Yang tadi pertama kata Rasulullah SAW, Allah berikan kepadanya 10 rahmat Allah setiap sekali dia mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, Allah berikan pahala seperti banyaknya gunung-gunung yang ada di permukaan dunia ini. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah SAW, wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Para malaikat mendoakan dan mohon ampun kepada Allah untuk orang itu. Subhanallah. Jadi orang yang mengucapkan selawat hatinya lalai masih beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang demikian, lisannya berselawat, hatinya lalai. Orang yang demikian kata baginda Rasulullah SAW masih ada keuntungan Allah berikan. Tadi yang pertama, Allah berikan 10 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah berikan pahala sebanyak gunung-gunung yang ada di permukaan dunia. Yang ketiga, para malaikat mendoakan dan mohon ampun kepada Allah bagi orang yang mengucapkan sekali selawat dalam keadaan hatinya lalai. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang yang hatinya hadir pada waktu dia mengucapkan kalimat, misalnya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lisannya berucap, hatinya pun sama berucap. Hatinya hadir, hatinya mengucapkan kalimat selawat tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma idza kana hadiral qalbi waqtas salati alayya. Adapun bagi orang yang hatinya hadir pada waktu mengucapkan selawat kepada aku, pas kita ucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, hati kita pun sama mengucapkan kalimat tersebut, hati kita hadir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala ya'lamu qadra dzalika illallah taala. Yang mengetahui balasannya, ganjarannya, pahalanya, besarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
orang yang hatinya hadir pada waktu mengucapkan kalimat salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tahu kadar besar pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya untung bagi kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekali saja mengucapkan salawat kepada Rasulullah dengan hati yang hadir kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, berkata sebagian ulama, kana li jarun musrifun ala nafsihi la ya'rifu fi yawmihi la ya'rifu yawmahu min amsihi min ta'ammuqihi fi sukri. Kata sebagian ulama, saya memiliki seorang tetangga yang setiap hari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetangganya setiap hari dosa, setiap hari maksiat. Min ta'ammuqihi fi sukri. Dia enggak mengetahui hari apa sekarang, hari apa kemarin, dia enggak tahu. Kenapa demikian? Min ta'ammuqihi fi sukri. Ini orang sudah kelewatan, setiap hari mabuk, setiap hari minum khamar ini orang, sehingga ini orang enggak mengetahui hari-hari yang dia lewati. Kata ulama ini, wa kuntu a'izuhu falam yaqbal. Aku sudah menasihati orang tersebut agar kembali kepada Allah, tapi dia enggak terima. Wa amartuhu bitaubati falam yaf'al. Aku sudah memerintahkannya untuk taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, tapi dia enggak mau. Ini ulama sudah perintahkan untuk kembali kepada Allah, untuk taubat dengan taubat dan nasuha, tetapi kata ulama ini, falamma mata ra'aituhu fil manami wa huwa fi arfa'i maqamin wa alaihi hullatun khadra'u min hulalil jannati libasil i'zazi wal ikrami. Tatkala ini orang meninggal dunia, orang yang setiap hari berbuat mabuk-mabukan, orang yang setiap hari berbuat dosa maksiat kepada Allah, pas dia meninggal dunia, ulama ini bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Orang ini Allah berikan pangkat yang sangat tinggi di alam barzakhnya, memakai baju berwarna hijau yang merupakan pakaian surga, pakaian penghormatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaget ini ulama, padahal setiap hari ini orang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas meninggal dunia, ulama tersebut langsung bermimpi malam harinya melihat orang ini Allah berikan pangkat yang sangat tinggi di alam barzakhnya. Allah berikan pakaian berwarna hijau, ini pakaian kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama ini langsung mengatakan kepada orang tersebut, faqultu lahu bima nilta hadhil martabatal azimata. Wahai fulan, dengan apa kau meraih pangkat yang sangat agung, yang sangat mulia di hadapan Allah di alam barzakh ini? Sampai begini, gimana ceritanya? Dulu anda ini orang yang gemar berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari mabuk-mabukan. Kenapa pas meninggal dunia di alam barzakh anda, Allah tinggikan pangkat anda di hadapan Allah, bahkan Allah pakaikan anda dengan pakaian hijau yang merupakan pakaian kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka orang ini mengatakan, hadartu yauman majlis dzikri. Satu hari aku pernah hadir di majlis zikir, aku hadir di majlis ilmu. Fasami'tul alima yaqulu, aku mendengar seorang alim, seorang kiai, seorang habib, dia menyampaikan kalimat, man shalla 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Ini orang alim, ini ulama mengatakan kepada semua orang yang ada di hadapannya, orang yang mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia angkat suaranya, dia kencangkan suaranya pada waktu mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wasallam, ulama ini mengatakan wajabat lahul jannah, pasti orang tersebut akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dia dengar nasihat ini orang alim. Thumma rafa'al 'alimu sautahu bis-salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si ulama ini dia angkat suaranya pada waktu mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berbuat maksiat tersebut dia bilang wa rafa'tu sauti wa rafa'al qaumu aswatahum. Aku angkat suara aku keraskan suara aku, bahkan semua jamaahnya mengeraskan suara pada waktu mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu kata orang tersebut, faghfira lana jami'an fi dzalikal yaumi, maka Allah ampuni semua dosa-dosa kami pada hari tersebut. Subhanallah, lantaran mengucapkan salawat dengan suara yang keras kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah ampuni semua dosa orang yang hadir itu sebab mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para jemaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, an Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Imam Hudzaifatul Yamani radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, innas salata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tudrikur rajula wa waladahu wa walada waladihi. Sesungguhnya mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manfaatnya keberuntungan dunia akhirat untuk orang yang mengucapkan salawat tadi. Bahkan kata al-Imam Hudzaifatul Yamani radhiyallahu taala anhu, manfaat yang kedua, wa waladahu, untuk anak-anak yang dia miliki. Bahkan yang ketiga, wa walada waladihi, untuk cucu-cucunya, cicit-cicitnya sampai hari kiamat. Lantaran ini orang memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi enggak pernah rugi orang yang mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu meraih keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak cucu cicitnya pun meraih kebahagiaan, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala sebab mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardh. Allahumma ahdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asad. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.